सुन कीर्तन साध पह जाए, जन्म मरण की त्रास मिटाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दर्शकों, प्रोग्राम पलो पलो रे कीर्तनिया दे विच मैं निमी सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ आप सब जी दे सामने। इस प्रोग्राम दे विच असी तलाशदे पे हाँ बेहतरीन कीर्तनिया दी, जी हाँ बेहतरीन कीर्तन रतन दी। सारे क्वार्टर फाइनल राउंड्स चलते पे ने। क्वार्टर फाइनल राउंड्स दे विच एपीसोड दर एपीसोड असी तलाशदे पे हाँ अपने सैमी फाइनलिस्ट नूं। जी हाँ, साढ़े इस हफ्ते दे 2 एपीसोड्स दे विच तुसी वेख्या मुकाबला बीबियां दे विचकार ते सिंगां दे विचकार। 2 वक्रे वक्रे एपीसोड्स होए। इन्हां एपीसोड दे विच बड़ी चंगी तरह इन्हां ने आके कीर्तन गायन किया ते इन्हां दी कला दी परख करते पे ने साडे मानयोग जजेस। साडे मानयोग जजेस अज भी साडे नाल ने जो तैयार करके ले आए ने इन्हां दी परफॉर्मेंस दे बेसिस ते रिजल्ट्स। अज रिजल्ट एपीसोड है। रिजल्ट एपीसोड दे विच साडे सारियां नूं इंतजार है रिजल्ट दा। ते आओ फिर रिजल्ट एपीसोड की शुरुआत करन तो पहला एक बार फिर तो तुहाडा तारुफ करा देनी आ सारे मानयोग जजेस दे नाल। सब तो पहला साडे सामने बैठे ने भाई साहब भाई दविंदर सिंह सोढी जी। उन्हां दे नाल बैठे ने म्यूजिक डायरैक्टर ब्रह्मवीर सिंह जी, जिन्हां नूं असीं बड़े प्यार दे नाल जॉय जी दे नां तो जाणदे हां। ते उन्हां दे नाल बैठे ने पुरातन कीर्तनिया दी दात नूं जो अज भी साडे नाल साडे विच लैके बैठे ने, कायम कीती होई है, महान कीर्तनीय भाई गुरमीत सिंह शांत जी। तो दर्शकों, आओ फिर अज के रिजल्ट एपीसोड की शुरुआत करते हैं। इस तो पहला कि असी रिजल्ट जानिए, मैं एक बार फिर तो बुलाना चाहवागी साढ़े बीबियां दे एपीसोड यानी कि फीमेल कंटेस्टेंट्स विचों सब तो पहली कंटेस्टेंट नवनीत कौर जी नूं फतेह प्रवान करने हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत स्वागत है। रिजल्ट एपीसोड है जी ते तुहाडा दिल जोरां नाल धड़कदा पिया होएगा, पता नहीं की होएगा, हाँ जी, है ना। इस तो पहला कि रिजल्ट वेखिए, एक नज़र वेखदे हां तुहाडी परफॉर्मेंस से। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है थोड़ी तीनों राउंड्स दे विच। काफ़ी अच्छा गाया तुसी। इस तो पहला कि असी जजेस के कमेंट्स जानी, मैं थोड़े को थोड़े कमेंट्स पूछना चाहती हाँ। तुहानू अपने आप नूं की कमियां लगियां ते की खूबी लगी कि नहीं मैं इत्थे अच्छा किया और इत्थे माड़ा किया? नहीं, हजे मेहनत दी ते लोड़ हैगी है, पर फर्स्ट सैकेंड राउंड ठीक सी, थर्ड राउंड थोड़ा हो गया जजेस चॉइस राउंड विच। हाँ जी, ओ तुसी नहीं चंगी तरह निभा पाए? नहीं। ओके, चलो जजेस को पूछिए जी। हाँ जी, मैं पूछना चाहवागी सोढी साहब को, भाई साहब जी। निमी जी, वैसे तो चारों साड़ियाँ भैणां ने बहुत अच्छा गाया, बहुत रंग बन्ने, पर जिथे गुरमुख संगीत दीयां बरीकियां ने उत्थे फिर हरेक गल नूं देखा जाएगा। जी बिल्कुल। पहला शब्द इन्हां ने पढ़िया ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, जो लय इन्हां ने रखी सी शुरुआत विच वो एंड तक नहीं रही, थोड़ा फर्क रह गया। दूसरा शब्द ठीक सी झप ताल विच, फिर 3 ताल विच सोहना रंग बन्निया, पर जिहड़ा उस तो बाद खूब तेरी पगरी मिठे तेरे बोल, ਉਹਦਾ भी कोई रस नहीं बनया बहुता। अच्छा जी, हाँ जी। तो कमी की रही मतलब इन्हां दी गायकी? सो मैं मेरे ख्याल नाल जॉय जी दस पाणगे चंगी तरह नाल
कि लय दी रिदम दी प्रॉब्लम सीगी या कि खुल के नहीं गांदे की प्रॉब्लम रही? बेसिक प्रॉब्लम वाज कॉन्फिडेंस। हाँ ते कुछ घबराहट। घबरा रहे हो? कंपटीशन ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਲਾਈਕ ਫਲੈਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ, ਪਰ ਰਿਆਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਕੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਰਿਆਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵੇਖੀਆਂ, ਜੱਜਸ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਜੀ। ਜੱਜਸ ਦੀ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। थैंक यू। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੱਜਸ ਨੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ, ਓਵਰਆਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ? ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਗੜਬੜ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਿਦਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਰਾਗ ਲੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰਾਗ। ਚਲੋ ਜੱਜਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜਸ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ, ਪਰ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਅਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰਿਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਰਿਦਮ ਹਿੱਲਿਆ। ਜੋਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। 1-2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਬਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਲਾਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਠੀਕ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਜੱਜਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੋਏ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮਿਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਤਾਲ ਦੇ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲਾਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਲਾਪ ਕਰਕੇ 3-4 ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਲਾਪ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾਲ ਦੀ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲਾਪ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਤਾਨ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਅਲਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਅਲਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਰਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ, ਸੁਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸਮ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਆਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ 1-2 ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਕਮੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਲਾਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਤਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਲ ਹਿਫਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਾਲ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਗ ਤੇ ਤਾਲ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਔਰ ਸੁਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਇਕੀ ਨਿਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਏ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਛੇਤੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ। तो ही संग
बहुत मिठा बड़ी भावना ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਰਸ ਬੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਰ ਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਰਸ ਵੱਜਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਕਤੀ ਆਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਵਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁਰ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਰਸ ਬੰਨਿਆ। ਘੋੜੀ ਸੁਣਾਈ, ਕੁਝ ਸੁਰ ਫਿੱਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਘੋੜੀ ਸੁਣਾਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜॉय ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਸੁਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਤਿਲੰਗ, ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਸਰਲ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜॉय ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਾਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਹੰਸਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲ ਗੁੰਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਸੋ ਰਾਗ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਦਾ ਝਲਕ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਲੇ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਥੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਵਰ ਸੰਗਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ। ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਤਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਸਵਰ ਸੰਗਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬੰਦਸ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ।
ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਗ ਰਾਉਂਡ ਸੁਰ ਰਿਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਿਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਗਿਆ ਜੱਜਸ ਚੁਆਇਸ ਰਾਉਂਡ, ਬੰਦਸ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੰਦਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਏ ਜੀ? ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤਿੰਨੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਮਾਤਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਨੂੰ। ਸੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੜ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਗਲਾ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਕੀ ਸਾਹ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ, ਲੈ ਅਤੇ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਧਣਾ, ਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਧਣਾ। ਸਪਤ ਸੁਰਨ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭ ਗਾਵੇ ਗੁਣੀ ਜਨ। ਸਭ ਨੇ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣੀ ਜਨ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪਤ ਸੁਰਨ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭ ਗਾਵੇ ਗੁਣੀ ਜਨ, 21 ਮੂਰਛਨਾ ਮੇਲ ਤਾਨ ਕੋ ਮਿਲਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੁਰ ਸਾਧੋ ਮਨ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੁਰ ਸਾਧੋ ਮਨ ਰੇ, ਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੁਰ ਸਾਧੋ ਮਨ ਰੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਕਰੋ ਧਿਆਨ, ਗੰਧਾਰ ਤਜੋ ਗੁਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਗੰਧਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਤਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਹੈ ਗੰਧਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਗੰਧਾਰ ਤਜੋ ਗੁਮਾਨ, ਮੋਕਸ਼ ਪਾਵੋ, ਫਿਰ ਮੋਕਸ਼ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਕਸ਼ ਪਾਵੋ, ਮਧਿਅਮ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤਿਆਗ, ਪੰਚਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਗ, ਦੈਵਤ ਦਰ ਧਿਆਨ ਲਾਗ, ਨਿਸ਼ਾਦ ਨੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਬਦਤ ਗੰਧਰਵ ਹਰੀ ਅਲਮਸਤ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੰਗਤ ਸੰਗੀਤ, ਰਟਤ ਘਟ ਸਵਰ ਤਾਲ, ਬਸਤ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਗ ਮਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸੁਰ ਬਹਿ ਗਈ, ਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਗ ਮਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਲੈ ਤੇ ਸੁਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਗ ਮਗਾਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਜਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਸਵਰ ਸੰਗਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਊਂਡ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਵਧੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਰਫ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ब्रेक तो बाद मैं रिमी सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ आप सब जी दे सामने लेके आए हैं पलो पलो रे कीर्तनिया प्रोग्राम दा रिजल्ट एपिसोड है क्वार्टर फाइनल राउंड्स दा। क्वार्टर फाइनल राउंड्स दे विच असीं तलाशदे पए हां सारे सैमी फाइनलिस्ट नूं। इस तो पहला यानी कि ब्रेक तो पहला असीं एक नज़र वेखियां परफॉर्मेंसिस साडी भैणां दे द्वारा दित्तियां गईयां ते हुण असीं वधदे हां उस मुकाबले दी तरफ जिहदे विच असीं ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। 4 ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ। एक बार फिर स्वागत है जी। फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते छेती छेती तुहाडी परफॉर्मेंसेस भी तुहानू विखा देने एक नज़र। जिसनू बख्श लै मेरे प्यारे
सो जस तेरा गावे, जिसनू बख्श लै मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। हाँ कुर्बान जाई तेरा नाम, कुर्बान जाई तेरा नाम। हाँ कुर्बान जाई तेरा नाम, कुर्बान जाई तेरा नाम। जिसनू बख्श लै मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। ऐसा गुरवड पागी पाइए, ऐसा गुरवड पागी पाइए, ऐसा गुरवड पागी पाइए, ऐसा गुरवड पागी पाइए। पौड़ी वड्डी हूँ वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग बरंग अनेक न जपन करतबा। जिया अंदर जियो सब की जान ला, सब किश तेरा वस तेरा घर भला। तेरा कर आनंद वधाई तुद कर, मान महता तेज अपना आप जर। सर्ब कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दास दास तुद आगे बिनवता। तेरा नाम सत है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ਉਮਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਜੱਜਿਸ ਚੁਆਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਜਨ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਡੋਰਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜਿਸ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਡੋਰੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਬੜਾ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ, ਬਹੁਤ ਰਸ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਅਲਾਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈ, ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋਏ ਜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰਫੈਕਟ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਹ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਰਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਰਾਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਏ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਤਨੀ ਤੀਸਰੇ ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਤ ਜੋ ਲਾਈਟ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮਝ ਲਓ ਲਾਈਟ ਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਤ ਗਾਉਣ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਤ ਗਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਰੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੀਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਾ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬੜਾ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਤ ਗਾਈ, ਪਰ ਰੀਤ ਅੱਛੀ ਗਾਈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਗਾਏ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਬੰਦਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਾਉਣਾ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਰਾਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਹੀ ਅੰਗ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਤਨ ਹੀ ਆਲਾਪ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਗੀ ਇੱਦਾਂ ਪੌੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਾਪ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਮੇ ਹੋਏ ਆਲਾਪ, ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਆਲਾਪ, ਖੜ ਕੇ ਸੁਰ ਦੇ 'ਤੇ ਆਲਾਪ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਲੈਣੇ, ਦਮਦਾਰ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਤੇ। ਸਾਰਸਨਾ ਤਨ ਤਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਏ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ। ਸਾਰਸਨਾ 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 ਤਨ ਤਨ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਬੋਲਤ श्री राम नामा, हर जन बोलत श्री राम नामा, हर जन बोलत, हर जन बोलत, हर जन बोलत श्री राम नामा। दीन दुनिया दर कमंद आपरी रुख सारे माँ। दीन दुनिया दर कमंदे, दीन दुनिया दर कमंदे। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਜੱਜਿਸ ਚੁਆਇਸ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾ ਕੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਓਕੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਰ ਦਾ ਲਗਾਵ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਚੰਗੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਸੋਭਨੀਕ ਇਹ ਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਰ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲ੍ਹਾਰ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15 ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰਸ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੋਏ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਤ ਗਾਈ ਸੀਗੀ
ਪਰ ਰਾਗ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਜਦ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰ ਰਸਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰੀਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਤ ਪੁਨ ਰਾਗ ਨਾਦ ਬਾਦ ਸੰਗੀਤ ਰੀਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਸੁਨ ਪੁਨ ਪੁਨ ਗਾਈਏ। ਪੁਨ ਪੁਨ ਮੈਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਤ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਾ ਇਸ ਵਸ ਬਹੁਤ ਦਰਕਾਰ ਮਾ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਫਾਰਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਣ, ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮਾਂਗੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮਾਂਗੇ, ਨਾਨਕ ਮਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਤਾਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ ਗੁਰ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ ਗੁਰ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ। ਸਾਜ ਤੇ ਆਵੋ ਮੁਕਦ ਮਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਤੁਮ ਸਾਜ ਤੇ ਆਵੋ ਮੁਕਦ ਮਨਾ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਜੱਜਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਠਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਪੜਤਾਲ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਏ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗਾਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਬਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਖੋਜ ਐਸੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਛੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਾਇਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ,
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਝਪਤਾਲ ਦਾ ਸਮ ਮੁੱਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਤਾਲ ਦਾ ਮਾਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 3 ਤਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰਤ ਕੇ ਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਲ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਤਾਲ 'ਚ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਤਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਜੱਜਸ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਸ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਜੋ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪਛਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਤਜ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਮਹਾਮੋਹਨੀ ਦੂਤ ਲਾਈ, ਮਹਾਮੋਹਨੀ ਦੂਤ कुर्बान कुर्बान जाओ, हो कुर्बान हो कुर्बान हो कुर्बान कुर्बान जाओ। यक अर्ज गुफ्तम पेश दरगोश करतार, यक अर्ज गुफ्तम पेश, यक अर्ज गुफ्तम पेश दरगोश करतार। बेहतरीन परफॉर्मेंसेस सीखियां जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ, और ਤੁਹਾਡੀ आखिरी पेशकारी जजिस चॉइस राउंड भी काफ़ी अच्छे रहा। तो आओ फिर इस तो पहला कि असी जजिस को पुछीए, मैं सब तो पहला थोड़े को ही पुछ लैनी हाँ, थोड़े के विचार ने अपनी परफॉर्मेंसेस बारे, किस तरह लग्या परफॉर्म करने तो बाद? कुछ कहने दे लायक तो नहीं है, पर फिर भी संगीत ऐसी लाइन है कि जी कभी संपूर्ण नहीं होंगी, बंदा कभी भी करके संतुष्ट नहीं होंदा, पर असी तो अजे फिर स्टूडेंट्स हैं। भाई साहब जी, जॉय जी कुछ कहना चाह रहे हैं इन्हों की गल तो है। संगीत एक ऐसा सबजैक्ट है जिथे हर एक बंदा स्टूडेंट है, चाहे वो 80 साल का, चाहे वो 40 साल का, चाहे वो 30 साल का, चाहे 5 साल का। जॉय जी कहना चाह रहे हैं कि वो भी स्टूडेंट ने हले। सारे संगीत में कोई संपूर्ण नहीं होंदा। संगीत एक ऐसी चीज़ है जिथे संपूर्णता है ही नहीं। एक गुरु नानक देव जी संपूर्ण सीगे जी, उस तो बाद संपूर्णता कोई नहीं। क्या बात है, बहुत खूब गल कही। तो हुण इन्हां दी परफॉर्मेंसेस दे वल वधदे आ। मैं पुछना चाहांगी इन्हां दी कि परफॉर्मेंस दे विच की कमी रही, की खामी रही, की खूबी रही। मैं सोडी साहब तो शुरुआत करना चाहांगी। पहले शब्द विच थोड़ा सुर दी पकड़ नहीं सी, अच्छा सी, बहुत वधिया गाया। इन्हां कोल काम बहुत है, गुरु दी कृपा है, सिੱਖਿਆ भी होया है, पर कुल मिला के ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ महसूस ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਣ ਹੈ, ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜॉय जी? हाँ जी, सब तो वड्डी गल खुल के गाना बहुत ज़रूरी है। ग्राम बहुत ज़रूरी है बनाना इन्होंने, रियाज ते ग्राम का रियाज बहुत ज़रूरी है। फिर ही साह जो बनेगा फिर ही खुल के गा सकते।
ਤੇ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੰਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਖੋਜੀਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਚ ਵਿਦਿਆ ਸਹਿਸ ਕੀਰਤੀ, ਨਚ ਵਿਦਿਆ ਨਿਧਾਨ ਨਿਗਮੰਗ, ਨਚ ਗੁਣਗੰਗ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਨਚ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕੰਠੰਗ ਨਹਿ ਚੰਚਲ ਚਤਰ ਚਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਝਾ ਸਕਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ। ਨਚ ਵਿਦਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਨਚ ਵਿਦਿਆ ਨਿਦਾਨ ਨਿਗਮੰਗ, ਨਚ ਗੁਣਗੰਗ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਨਚ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕੰਠੰਗ ਨਹਿ ਚੰਚਲ ਚਤਰ ਚਾਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਘੁੱਟ ਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਕੇ, ਇਹ ਸੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਸੰਗੀਤ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ। ਅਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ 2 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद मैं निमी सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ आप सब जी दे सामने लेके आई हाँ प्रोग्राम पलो पलो रे कीर्तनिया दे क्वार्टर फाइनल्स दा रिजल्ट एपीसोड। दर्शकों, रिजल्ट एपीसोड दे विच असी तुहानू विखाने आ दोवें एपीसोड। जी हाँ, इस पहले जो मुकाबला होया उदी रीकैपिंग वो भी क्विकली छेती छेती। ब्रेक तो पहला असी वेख लिता किस तरह का मुकाबला रहा सीगा सिंगां दे विचकार ते बीबियां दे विचकार। इन्हां दी परफॉर्मेंसिस ते सारे जजिस दे कमेंट्स भी सानू पता चले। ਇਹ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲਿਸਟ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੋਏ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਿਮੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਨ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਥਿੰਗ। ਔਰ ਜਦ ਹਾਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੇਖਣੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਫੋਰ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਖੇੜੇ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਸ ਅਪਜਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਨਰ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਨਰ ਨੇ। ਨਿਮੀ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੱਸ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਰਸ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਸ ਬੰਨਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿਨਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨਰ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿਨਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੋ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨ ਕਰ ਜਾਓਗੇ? ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਦੀਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਲ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਕਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਕਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਪਰ ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਨਰ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਲਜੀਤ ਭੈਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੱਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਹਾਂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਆਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੂਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਨਰ ਰਹੀ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ। ਜੋਏ ਜੀ, ਸੋਢੀ ਜੀ।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਗਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ, ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟਸ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੱਜਿਸ, ਜੋਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 15 ਮਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ ਆਈ ਸਪੋਜ਼। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੋਏ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜੇਤੂ ਇੱਕ ਨੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਨਾ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਪਲੋ ਪਲੋ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੋਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੈਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ ਓਵਰਆਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਏ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਧਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਗ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਗ ਤੇ ਪਕੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਗ ਤੇ ਪਕੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਗ ਵੱਡੇ ਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਰਾਗ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਨ ਗਏ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤਾਲ ਦੀ ਫਿਰ ਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਰਾਗ ਤੇ ਰਾਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਪਖਾਵਜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤਾਲ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਜਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਛੋਟੇ ਤਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਰਾਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਰਾਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਾਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਓਕੇ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਰਹੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਲੋ ਭਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਿਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਓਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਕਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡੋ ਜਕਾਰਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਨੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਨਰ, ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਸ ਔਰ ਆਨੰਦ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤਾ ਕੀਰਤਨ ਰਸ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਡੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਆ, ਪਰ ਜੋਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੋਏ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੋਏ ਜੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੂਲ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਨਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦੇਣੇ। ਨਿੰਮੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਲੋ ਪਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ 2 ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ 2 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ 3 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ। ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖੂਬ ਆਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਲੋ ਪੱਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।